Once again, good afternoon. Today, 3rd April 2025, and right now time is 1:25 p.m. Again, I am in Jayashree, and this is a brinjal plot of Sintu Das of Jayashree area under South Lalturi DC village under Kanchanpur agri sector. So here, I don't know how much he has means he started selling and how much he is getting price. Everything let me know from my farmers, and along with me today my sector officer of Kanchanpur agri sector Rohit Deborma, and my circle in charge Shosha Burwa also present in this beautiful afternoon. So here let me ask a few questions to my farmers friend. So Sintu bhai, তুমি যে বেগুন যে করছো কত করে বাজারে দিতেছো? মার্কেট 35 টাকা পাইকারি দিয়া হালকা ইসলাম 80 কেজি মতন দিয়া আছে। কোন বাজারে? কাঞ্চনপুরে। আচ্ছা, এটি খাইতে কেমন যায়? খাইতে বেজান টেস্ট হয়। এটা কি বাজার টাজা খাওয়া যায় না? বাজার খাওয়া যায়। আচ্ছা, তোমার এখানে মোটা কত জায়গাতে লাগাইছো এই বেগুন? 300 জায়গা এখানে। আর ওইদিকে সহ টোটাল কত? টোটাল সবজি চারখানে আছে। তো তোমার এখানে এখন পর্যন্ত এই বেগুন কত কেজি বিক্রি হয়েছে? মনে হয় 4-5 কুইন্টাল মতন বেচছি। আচ্ছা, প্রতিদিন তো পালন লাগে? না, প্রতিদিন না, সপ্তাহ 2 দিন পারি। সপ্তাহ 2 দিন। আজকে পাঠাইছো না কালকে? গতকালকে পাঠাইছি, আবার আগামী রবিবারে পাঠাইমু। এরকম রবিবার বুধবার 2 দিন। আচ্ছা, ওই বাজার বারে পাঠানি। এটা কি কাঞ্চনপুর বাজার ছাড়া অন্যান্য বাজারে পাঠানো হয়? অন্য বাজারে গত বছর বেচছি ধর্মনগরে। আচ্ছা, এখানে রেট আছে ধর্মনগরে, প্রচুর বেগুন বেচছি ধর্মনগরে। তোমরা এখানে ওই জয়শ্রী বাজারে তো এমনি পাইকারি দাও? জয়শ্রী বাজারে তো রেট মিলে না, কম রেট কম। জয়শ্রী বাজার দিলে মনে হয় 25 টাকা এরকম যাবে। তো এই জাতটা কিটা অ্যাকচুয়ালি এটা এরকমই গোল টাইপই থাকে না? এরকম তো এই বছর লাইমলা লাগানি, কালার কম না, আরো সুন্দর কালার। ভ্যারাইটির নাম কি জানেন? ভ্যারাইটি তার নাম জানি না, আমরা দেশি বেশি এটা ঘরে রাখে করি, বাচ্চা কয়েক বছর ধরে করা হয় বেশিটা। কিন্তু এটা তো ভালো। কত মানে 3টা বা 4টাতে 1 কেজি হয়ে যায় না? 3টাতে মোটামুটি 1 কেজি হয়ে যায়। 1 কেজি আরো তো বড় হয় বুঝতে? আরো বড় হয়। ওকে। So this is the brinjal plot of Sintu Das from নিচেটা আবার লম্বা। আচ্ছা, ওই জাতটা সিংনাথ বেগুন যেটা হয়। আচ্ছা, here he has grown different type of brinjal, and this is round shape, and in that side there is Shingnath variety, and till now he has sold around 4-5 quintals. 400-500 কেজিতে বেচে লাইছে। Yesterday also he sent around 80 kg to Kanchanpur market, and the rate he is getting around 32 rupees per kg. So this is the overview of the whole plot. So তুমি যদি এখানে প্রায় 300-400 কেজি বেচে প্রায় এখনো পর্যন্ত 30 টাকা দিয়ে দিলে 9,000 টাকা মতো আইছে। এমনি সারা বছরে বিক্রি করলে কিরকম আয় টাকা আয়? গত বছর তো 2.5 লাখ টাকা মতন বেগুন বেচলাম। গত বছর যেটা আছে সব জায়গায় বেগুন। তোমার জল কি এখান থেকে দেওয়া? এই ছড়ার নাম কি? তাই নাম তো এটা না, এটা বড় ছড়া না, ছোট না? এটা মানে ওই ক্রাইসিসের সময় জল দেওয়া যাইতো না? তোমার নিজস্ব পাম্পসেট আছে? হয়তো জলের মেশিন আছে এখানে। জলের মেশিন আছে। So this is he is one of my progressive cultivator, Sintu Das from this Jayashree area, and I really thanks. But I don't know if we give any assistance also. I think it will be very less for him, but still it's our duty to give assistance because he is one of my progressive cultivator, and he has already he's having one power tiller also. He purchased during 2016, but he want to purchase another one, and this pump set also I think it's given from our department for irrigation purpose. So actually he altogether he's having around 4 kani plots, and he has done brinjal also 3-4 varieties, even coriander also. So from coriander only he already earned around 2 lakhs, and from this brinjal his earning is around 10 to 15,000 till now. But he said that last year he sold around 2.5 lakhs, means he earned 2.5 lakhs from brinjal alone. So this year also our expectation is
higher than this one, since he's having one motor pump set, and whenever there is any crisis of water, he can irrigate. So on behalf of the whole team of Kanchanpur Agri Horti Subdivision, I thank my cultivator friend for doing this all kinds of crops in his Furkani plot, so that he can set a great example to other farmers of other village. So in this beautiful afternoon, I also thanks my Sector Officer Rohit Dabona and my circle in charge Shoishab Borua for to make a field visit in this hot afternoon. But after seeing the plots, I forgot that today it is hot. Really, আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের কৃষক বন্ধু সিন্টু দাসকে এই বেগুন এবং অন্যান্য ফসল করার জন্য। অলরেডি ধনেপাতা থেকে 2 লাখ টাকার মতো ইনকাম করেছে, এবং গত বছর এই বেগুন থেকে প্রায় 2.5 লাখ টাকা ইনকাম হয়েছে ওর, এবং এই বছরও আশা করছি আমরা এখন পর্যন্ত প্রায় 300-400 কেজির মতো বিক্রি হয়েছে লোকাল মার্কেটে। তো ওর রেটটা পাচ্ছে 30 থেকে 32 টাকা এবং কখনো কখনো 35 টাকা অবধি। তো আমরা আশা করবো যে আগামী দিনে ও যাতে আরও কৃষিকার্যে আরও সুফল পায়, এবং ওর নিজস্ব পাওয়ার টিলার আছে, এবং এটা 2016-তে আমাদের দপ্তরের মাধ্যমে সাবসিডিতে কিনা। তো পাওয়ার টিলার একটা নতুন ক্রয় করতে চাচ্ছে ও, তো আমরা সাবসিডির মাধ্যমে পাওয়ার টিলারও দিয়ে দেবো। তো এখানে একটা মোটর পাম্প সেটও আছে, যখন আমরা জলের ক্রাইসিস থাকে তখন আমরা এখানে একটা ছোট একটা ছড়া আছে, এই ছড়া থেকে এই মোটর পাম্পের সাহায্যে তুলে দেওয়া হয়। তো আজকে এই শুভ দুপুরে আমার সঙ্গে উপস্থিত আছেন আমার সেক্টর অফিসার রোহিত দেববর্মা এবং সার্কেল ইনচার্জ শৈশব বড়ুয়া, এগ্রি ইন্সপেক্টর। তো আমি কাঞ্চনপুর কৃষি মহকুমার পক্ষ থেকে আমার কৃষক বন্ধু সিন্টু দাসকে অসংখ্য ধন্যবাদ তার চারখানি প্লটে বিভিন্ন ক্রপ করার জন্য। So lastly, I on behalf of the whole team of Kanchanpur Agri Horti Subdivision, once again I give thanks my cultivator friend Sintu Das, as well as my sector officer and circle in charge. Thank you.